watching CVR News English. This is Havila Kottapalli. Welcome to Regional Bulletin. Well, moving to the details, Deputy Chief Minister Mallu Bhatti Vikramarka announced that the state's annual budget for the financial year 2025-26 is set at rupees 3,04,965 crore. He stated that the revenue capital stands at rupees 2,26,982 crore, while capital expenditure is expected as rupees 36,504 crore, and the Agriculture Department has been allocated rupees 24,439 crore. The Animal Husbandry Department rupees 1,674 crore, and the Civil Supplies Department rupees 5,734 crore, and the Education Department rupees 23,108 crore, and the Labour Department rupees 900 crore. ఆర్థిక సంవత్సరంలో తెలంగాణ స్థూల రాష్ట్ర ఉత్పత్తి ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం 16,12,579 కోట్ల రూపాయలు. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే వృద్ధి రేటు 10.1% నమోదైంది. ఇదే సమయంలో దేశ జీడిపి 3,31,03,215 కోట్ల రూపాయలు కాగా వృద్ధి రేటు 9.9% ఉంది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం రాష్ట్ర తలసరి ఆదాయం 3,79,751 రూపాయలు కాగా వృద్ధి రేటు 9.6%. దేశ తలసరి ఆదాయం 2,05,579 రూపాయలు కాగా వృద్ధి రేటు 8.8%. దేశ తలసరి ఆదాయంతో పోలిస్తే తెలంగాణ తలసరి ఆదాయం 1,74,172 రూపాయలు, అంటే 1.8% రెట్లు ఎక్కువగా ఉంది. 2024-25లో తెలంగాణ జోడింపబడిన స్థూల విలువలో సేవా రంగం 66.3%, పారిశ్రామిక రంగం 16.4%, మరియు వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలు 17.3% వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలు జీఎస్టీపీలో తక్కువ వాటా కలిగి ఉన్నప్పటికీ రాష్ట్ర మొత్తం శ్రామిక రంగంలో 42.7% మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నాము. ఉచిత కరెంటు, రైతు భరోసా, పంట రుణమాఫీ, నీటిపారుదల ప్రాజెక్టు. Well, Telangana Chief Minister Revanth Reddy stated that they are working to rectify the historical injustice done to the scheduled caste. He also pointed out that no state under BJP rule in the country has implemented SC categorization. Following the approval of the SC categorization bill in the Assembly, SC community leaders from the state met with Chief Minister Revanth Reddy today to express their gratitude. During the meeting, they all thanked the Chief Minister, and later the Chief Minister along with the ministers and other leaders observed 2 minutes of silence in the honor of those who lost their lives in the SC categorization struggle.
Well, Telangana CM Revanth Reddy emphasized that the SC community will remember the government for doing justice to the community. He also assured that the categorization process would be completed without any injustice to anyone. He also expressed the happiness that the long-standing issue has been resolved in accordance with the Supreme Court's order. He also mentioned that no job notifications had been issued until the SC categorization process was completed. The Chief Minister further mentioned that the approval of SC categorization bill was not only his effort but also the contribution of their leader Rahul Gandhi. He encouraged the community to think that their own person is still the CM and reassured them of the government's commitment to the welfare and development of the SC community. అంతా బాగుందని చెప్పి మీకు చేతులు కలిపి ఫోటో దిగి పంపొచ్చు, కానీ దానివల్ల పూర్తి స్థాయి ప్రయోజనం లేదు. మనకి ఏ అవకాశం వచ్చినా దాన్ని నిలబెట్టుకొని అరే వీళ్ళకి ఇస్తే సమర్థులా బాగా చేస్తారు, 10 మందికి ఉపయోగపడతారు, జర పద్ధతి మీద ఉంటారని మనం నిరూపించుకుంటే ఏమైందంటే ఇంకో 10 అవకాశాలు కొత్తలోకి వస్తాయి. మనం దాన్ని ఆ అవకాశాన్ని మనం సరిగ్గా ఒడిసి పట్టుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఏ ఇళ్ళకి ఇస్తే గిట్టనే చేస్తారా అని మీకు మాకు ఆ చెడ్డ పేరు రావద్దు. అందుకోసమని ఇచ్చిన అవకాశాలు వీడు ఇచ్చిన వాళ్ళకే కాదు, రేపు వచ్చే అవకాశాలలో ఏ ఉద్యోగం వచ్చినా ఎవరన్నా మనోళ్ళు వస్తే కూసబెట్టి మర్యాద ఇచ్చి పని ఉంటే చేసి పెట్టు, లేకపోతే వాళ్ళకు సలహా ఇవ్వరు. ఒకసారి వాళ్ళకి తెలియదు, పాపం ఎక్కడి నుంచో కింద నుంచి కష్టపడి వస్తాడు, వాళ్ళకి తెలియక ఏదన్నా అట్లా ఇట్లా కొంచెం మాట్లాడతారు. వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడేది నేర్పాలి, పని ఎట్లా చేసుకోవాలో నేర్పాలి, ఈ పని ద్వారా 10 మందికి ఎట్లా మనము సాయం చేయాలో కూడా వాళ్ళకి కొంచెం ఓపిక తెచ్చుకొని నేర్పాలి. మేము అయిపోయినాం కాబట్టి మేము ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి మేము పెద్దగా చెప్పము అనే విధానం మనకు ఉండొద్దు. ఎందుకంటే ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం. ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని 10 మందికి ఉపయోగపడే విధంగా చేయండి. ఏదున్నా నేను ఉన్నంత వరకు మీ వాడే ఉన్నాడు అనుకోండి కుర్చీలో. నాకు ఇంటికి తీసుకుపోయేది ఏంది లేదు, నేను ఏది నా ఇంటికి తీసుకుపోను. 10 మంది ఇబ్బందులు ఉన్న వాళ్ళకి సాయం చేయడానికి నేను ఉన్నా. నాకు పేరు తప్ప ఇంకేంది లేదు. అరే నన్ను కనిపిస్తే నేను నమస్కారం పెడితే నాకు సంతోషం అవుతుంది అంతే. అరే మా తన చేసి నమస్తే నన్ను గుర్తుపట్టకపోయినా, నేను మిమ్మల్ని గుర్తుపట్టకపోయినా నమస్తే పెడితే నేను చేసిన పనికి నాకు సంతోషం కలుగుతుంది. నేను అంతమించి మీ నుంచి ఏం ఆశిస్తలేదు. ఆయన సతీష్ మాదిగా నేను పొట్టేలు కోసి దావతీయమని కూడా నేనేం అడుగుతలేదు. ఆయన కూడా అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటా కానీ వినడు, అప్పుడు అట్లా ఇట్లా చేస్తుంటాడు. In Karapa district, SP Ashok Kumar were approached by Sunil Yadav, the accused in the Vivek murder case. Sunil Yadav requested the SP for protection, citing a threat to his life. He also stated that fellow accused individuals in the Vivek murder case has threatened him while he was in Chanchalguda jail. Sunil Yadav further mentioned that some individuals associated with YSR Congress party were intimidating him, and he also explained all these matters to the district SP. He also noted that he was depicted cruelly in a recently released murder documentary. After his release from jail, he also claimed that certain people were not happy with him speaking about the certain issues. Additionally, Sunil Yadav also mentioned that the police had organized a pick near his home. దానిపైన నా పైన కానీ నా తల్లి పైన కానీ వేరే వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా వక్రీకరించుకునే పార్టీ అయితే ఒక పార్టీ ఉంది, ప్రత్యక్షంగా పేరు చెప్పదలుచుకోలేదు. సార్ గారి దృష్టిలో పెట్టాను, ఎస్పీ గారి దృష్టిలో పెట్టాను. ఆ సినిమా వెంటనే నిలిపేయాలని చెప్పేసి చేసింది నలుగురు అయినప్పుడు అది నిజమైనప్పుడు 8 మంది అని కూడా చెప్పుకొని రాసుకోవచ్చు కదా. వాట్సాప్ గ్రూపులో అయితేనేమి, ఫేస్బుక్లో అయితేనేమి, దేంట్లో అయినా కూడా వాళ్ళు చేసింది నలుగురు అని చెప్పి ఈ విధంగా మమ్మల్ని చేస్తే సొసైటీలో ఈ మార్కెట్లో ఎట్లా తిరగాలి. మేము ఆల్రెడీ 39 నెలలు జైల్లో ఉండి బయటకు వచ్చి ఈ విధంగా నరకం అనిపిస్తుంటే మళ్ళీ మా మనోభావాలు దెబ్బతీసే విధంగా హత్య అనే సినిమా చిత్రీకరించారు. ఈ మధ్య కాలంలో నేను చెప్పాను దీని కేసు గురించి, నాకు తెలిసిన విషయాలు పంచుకోవడానికి ఆల్రెడీ సార్కి చెప్పాను. దాన్ని సార్ దృష్టిలో పెట్టాను. సార్ దాన్ని రెఫర్ చేసి అట్లనే ప్రాణహాని ఉంది, రక్షణ కల్పించండి సార్ అని సార్ని కోరాను. సార్ చూస్తా అన్నారు, దాన్ని రెఫర్ చేస్తానన్నారు. దానిపైన నా పైన కానీ నా తల్లి పైన కానీ వేరే వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా వక్రీకరించుకునే పార్టీ అయితే ఒక పార్టీ ఉంది, ప్రత్యక్షంగా పేరు చెప్పదలుచుకోలేదు. సార్ గారి దృష్టిలో పెట్టాను, ఎస్పీ గారి దృష్టిలో పెట్టాను. ఆ సినిమా వెంటనే నిలిపేయాలని చెప్పేసి చేసింది నలుగురు అయినప్పుడు అది నిజమైనప్పుడు 8 మంది అని కూడా చెప్పుకొని రాసుకోవచ్చు కదా. వాట్సాప్ గ్రూపులో అయితేనేమి, ఫేస్బుక్లో అయితేనేమి, దేంట్లో అయినా కూడా వాళ్ళు చేసింది నలుగురు అని చెప్పి ఈ విధంగా మమ్మల్ని చేస్తే సొసైటీలో ఈ మార్కెట్లో ఎట్లా తిరగాలి. మేము ఆల్రెడీ 39 నెలలు జైల్లో ఉండి బయటకు వచ్చి ఈ విధంగా నరకం అనిపిస్తుంటే మళ్ళీ మా మనోభావాలు దెబ్బతీసే విధంగా హత్య అనే సినిమా చిత్రీకరించారు. ఈ మధ్య కాలంలో నేను చెప్పాను
దీని కేసు గురించి నాకు తెలిసిన విషయాలు పంచుకోవడానికి ఆల్రెడీ సార్కి చెప్పాను. దాన్ని సార్ దృష్టిలో పెట్టాను. సార్ దాన్ని రెఫర్ చేసి అట్లనే ప్రాణహాని ఉంది, రక్షణ కల్పించండి సార్ అని సార్ని కోరాను. సార్ చూస్తా అన్నారు, దాన్ని రెఫర్ చేస్తానన్నారు. దానిపైన నా పైన కానీ నా తల్లి. Well, during his visit to Delhi, CM AP Chief Minister Chandrababu Naidu met Microsoft co-founder Bill Gates and requested collaboration in health, education and agriculture sectors. The CM also announced agreements with the Bill and Melinda Gates foundations in these areas, invited Gates to visit Amravati and Tirupati, to which Gates also agreed. Chandrababu Naidu highlighted the productive discussions on leveraging technologies like AI and predictive analytics to improve key sectors. He also emphasized that the Andhra Pradesh government is committed to achieving the Golden Andhra Pradesh 2047 vision and that the partnership with the Gates Foundation would play a pivotal role in empowering the state's people. He also thanked Gates for his support. On the 7th AITUC State President Vasireddy Sitharamaiah announced that during a meeting with Singareni CM Dibala, several issues were also addressed, including the imposition of income tax on perks and the housing scheme. Committees have been set up to resolve these issues, and the CMD assured that workers were dismissed would be given an opportunity if there are 100 masters in any given year within the next 5 years. Sitharamaiah also participated in a meeting under AITUC's guidance at the KK5 mine in the Mancherial district's Mandamari area. He also urged workers not to believe false propaganda spread by opposition unions and reiterated that regardless of being in power or not, AITUC will continue to fight for workers' rights at all the times. ఒక 10-15 సంవత్సరాల నుంచి సింగరేణిలో కొత్త మైన్ అనేది రాలేదు. బందయ్యే కానీ కొత్త మైన్స్ రాలేదు. కొత్త మైన్స్ రాకపోవడం వల్ల ఇవాళ సింగరేణిలో పరిస్థితి ఏంటంటే, ఆనాడు మనకి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాడు 67,000 మంది ఉన్న కార్మికులు ఇవాళ 40,000కి చేరుకున్నాం. మరి కొత్త మైన్స్ వస్తేనే మనకి సింగరేణికి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. ఇది వ్యక్తిగతంగా ఎవరికి లాభం ఉండకపోవచ్చు, కానీ మన సంస్థ అభివృద్ధి జరుగుతుంటే కొత్త వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తుంటే మనం ఇప్పుడు ఈ 10 సంవత్సరాలు ఆలోచించినట్టు సింగరేణిలో ఓ 30-40 సంవత్సరాల క్రితం కూడా మేనేజ్మెంట్ ఏం లేదు, మనకి లాభాలే ఉద్దేశం, మనకి ఎక్స్పాన్షన్ లేదనుకుంటే మనందరం ఇలా ఉండేవాళ్ళం కాదు. 10-15 వేల మంది కార్మికులు ఉండేవాళ్ళు. మొదటి నుంచి కూడా సింగరేణి ఏంటంటే కొత్త మైన్స్ తీసుకొస్తూ పాత మైల్ మంది అయితే ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకుంటూ పోలేదు. మరి 10-12 సంవత్సరాలు ఎందుకు రాలేదు? 2 కారణాలు ఉన్నాయి. ఒక్కటేమో కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి కాకముందు ఈ దేశంలో చట్టం ఏమున్నదంటే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ పొందొచ్చినా సింగరేణికి ఇవ్వాలనేది ఉన్నది.
అది ఇవాళ వచ్చింది కాదు, స్వతంత్రం ఉన్నప్పటి నుంచి ఉన్న చట్టం అది. అట్లనే అక్కడ 7 రాష్ట్రాలు 8 రాష్ట్రాల్లో బొగ్గలు ఉన్నాయి, కోల్ ఇండియా. అక్కడ ఎక్కడ బొగ్గు వచ్చినా వాళ్ళకే ఇచ్చేటోడు, కోల్ ఇండియాకే ఇచ్చేటోడు. ఈయన నరేంద్ర మోడీ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేసిండు, 2015లో చట్టాన్ని మార్చేసిండు. MMDR అనే చట్టం తెచ్చిండు, మైన్స్ మినరల్స్ డెవలప్మెంట్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ. అంటే ఆ చట్టంలో ఏమున్నదంటే ఎక్కడ బొగ్గు దొరికి కనపడ్డా దానికి ఏలపాటు పెట్టాలి, ఎవరు వాడుతుంటే వాడికి ఇవ్వాలి. సింగరేణి లేదు, ఎవరైనా లేదు, ఎవరికైనా ప్రైవేట్ కూడా ఇవ్వచ్చు, కమర్షియల్ మైనింగ్. అంటే ఒక 10-12 సంవత్సరాల నుంచి సింగరేణిలో కొత్త మైన్ అనేది రాలేదు, బంద్. Well, this marks the 4th MLC resignation from the party. Rajshekhar, a key leader in the unified Guntur, had been speculated to leave and the party attending a recent meeting with former Chief Minister Jagan. His dissatisfaction began when he was denied a ticket in the 2019 elections and promised an MLC seat instead. Tensions grew when Vidala Rajni was given the Chilikaluri Pate in charge role, leading to Rajshekhar's resignation. Speculation is rife that he may join the TDP, with reports indicating ongoing contact with the TDP leaders. మర్చిపోకుండా మనం చేస్తున్నామంటే ఎంతో గొప్ప విషయం. ఆయన రామయ్య గారి 25వ వర్ధంతి సందర్భంగా కూడా మర్చిపోకుండా మనం చేస్తున్నామంటే ఎంతో గొప్ప విషయం. ఆయన రామయ్య గారి 25వ వర్ధంతి సందర్భంగా కూడా మర్చిపోకుండా మనం చేస్తున్నామంటే ఎంతో గొప్ప విషయం. ఆయన రామయ్య గారి 25వ వర్ధంతి సందర్భంగా While TDP senior leader Buddha Venkana expressed strong anger against former Minister Peddireddy Ramchandra Reddy, accusing him of hypocrisy, he also criticized the YCP government for making alcohol consumption so dangerous that it leads to deaths, contrary to earlier claims that drinking alcohol was harmful to health. He also alleged that YS Jagan Mohan Reddy, Peddireddy Ramchandra Reddy and Mithun Reddy are involved in a new scam with allegations of leaders causing thousands of deaths through alcohol sales. Venkana also accused the three of the dividing money earned from these sales among themselves. Referring to a National Crime Record report, he also stated that between 2019 and 2024, alcohol-related deaths in AP counted for 100% of the fatalities. He also mentioned that despite causing these deaths, the accused are seeking interim bail in court, and Venkana further accused Mithun Reddy of being involved in numerous scams and land encroachments, urging government lawyers to strongly oppose bail in court. మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి 23,800 కోట్ల రూపాయల ఆదాయం వస్తే ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వానికి లభించింది కేవలం 6,000 కోట్లే. అయితే ఛత్తీస్గఢ్లో 3,000-2,000 కోట్ల విలువైన మద్యం కుంభకోణం జరిగింది. అంటే అక్కడ 6,000 కోట్ల రూపాయలు అమ్మితే 2,000 కోట్ల రూపాయలు కుంభకోణం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ 23,800 కోట్ల రూపాయలు మద్యం అమ్ముకోవడం జరిగితే ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఇక్కడ కుంభకోణం జరిగిందో ఒకసారి ప్రజలు ఆలోచించండి. ప్రభుత్వం ఈ స్కామ్ మీద బయటికి తీయడానికి అన్ని ఆధారాలతో ముందుకు వస్తున్నాడు. కానీ ప్రజలకు కూడా తెలియాలి. ఎందుకంటే ఇలాంటి వ్యక్తుల్ని గెలిపించుకొని ఆఖరికి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కూడా కుప్పంలో ఓడిస్తానని ప్రగల్భాలు ఉత్తర కుమారుడు గారి ప్రగల్భాలు పలికిన పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి, నువ్వు చెప్పే సమాధానం చెప్పు. నువ్వు కుప్పంలో ఎర్రదిల్లుతాను డబ్బు ఎవరిది? ఎన్ని ప్రాణాలు తీసిన డబ్బు ఆ కుప్పం ప్రజల మీద ప్రభావితం చేద్దామనుకున్నాం. కుప్పంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఓడిస్తానని ఉత్తర కుమారుడు ప్రగల్భాలు ఎలా పలికావు?
ఇవాళ ఈ మద్యం స్కామ్ మీద నువ్వు నీ కొడుకు ఏ సమాధానం చెప్తారు చెప్పండి మీరు. ప్రజల సొమ్ము దోచుకున్నటువంటి మీరు ప్రజానాయకుడు స్థానం ప్రగల్భాలుంటారా? తెలుగుదేశం కార్యకర్తలను చంపుతారా? తెలుగుదేశం కార్యకర్తలను చంపి మళ్ళీ ఫేక్ మీడియాలో ఇల్లే పెడుతున్నారు. చంద్రబాబు గారు పట్టించుకోవట్లేదు. ఇలా వైసీపీ ప్రభుత్వం పోయాక దాదాపు ఒక 10 మందితో సోషల్ మీడియా టీంను తయారు చేసి వీళ్ళే చంద్రబాబు గారి మీద మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి 23,800 కోట్ల రూపాయలు ఆదాయం వస్తే ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వానికి లభించింది కేవలం 6,000 కోట్లే. అయితే ఛత్తీస్గఢ్లో 3,000-2,000 కోట్ల విలువైన మద్యం కుంభకోణం జరిగింది. అంటే అక్కడ 6,000 కోట్ల రూపాయలు అమ్మితే 2,000 కోట్ల రూపాయలు కుంభకోణం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ 23,800 కోట్ల రూపాయలు మద్యం అమ్ముకోవడం జరిగితే ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఇక్కడ కుంభకోణం జరిగిందో ఒకసారి ప్రజలు ఆలోచించండి. Well, income tax officials are currently conducting searches at various crane companies in Guntur district. While these raids involve thorough inspections of both the homes and business establishments linked to the crane company management. Notably, the inspection also includes properties belonging to a well-known Wakapuri businessman, and the IT teams divided into 18 groups carrying out these operations across the different crane companies in the Guntur and Vijayawada regions. And the searches are also likely focused on verifying financial discrepancies, tax evasions or other illegal activities related to the business. A government teacher has set an example by providing breakfast to students every day using his own funds, and the program was launched at the Duburuvari Palle Primary School in Obula Devaraj Cheru Mantil, Sri Satya Sai district. The breakfast distribution starts among every morning at 8 am and continues until the summer school breaks. Teacher Nagaraju initiated this program, and SI Mallikarjun Reddy attended the inauguration, distributing breakfast to the students. Teacher Nagaraju mentioned that the government provides midday meals to students at 12 pm, but he noticed that young children were coming to school without having breakfast at home. To address this, he also decided to provide them with breakfast every day, including items like idli, upma, pongal, color rice and vegetable rice, using his own funds. The community members also appreciated the teacher's noble gesture. సత్సాయి జిల్లా ఓడిసి మండలం దబర్వారిపల్లిలో పనిచేస్తున్న నేను ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్నాను.
ఈ రోజు నుంచి మా పాఠశాలలో ఉదయం పూట విద్యార్థులకు అల్పాహారం అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాము. ఎందుచేతంటే ఉదయం పూట విద్యార్థులు ఏది తినరాకుండా వస్తున్నారు. అలాగే మన ప్రభుత్వం వారు మధ్యాహ్న భోజన పథకం 12 గంటలకు ఇస్తున్నారు. ఈలోగా విద్యార్థులు ఏది తినరాకుండా డైరెక్ట్ గా స్కూల్కి వస్తా అంటే ఆ ఇబ్బందులను నేను చూసి దాంతో విద్యార్థులకు ఉదయం పూట అల్పాహారం రోజు ఒక మెను, ఈరోజు ఇడ్లీ, ఉప్మా, పులిహోర, పొంగల్, ఇలా రోజు ఒకటి ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్ అయిపోయేంత వరకు, అంటే ఉదయం పూట స్కూల్ అయిపోయేంత వరకు అందించాలని నేను ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టాను. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఓడిసి మండలం ఎస్ఐ గారు మల్లికార్జున రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇది ఇలాగే ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్ అయిపోయేంత వరకు ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించడానికి నాకెంతో ఆనందంగా ఉంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినందుకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది. Meanwhile, in Secunderabad, former Minister Malla Reddy and his wife celebrated their 49th wedding anniversary in a grand manner. On this occasion, Malla Reddy and his wife Kalpana cut a cake and enjoyed the celebration with dancers. Workers and the supporters conveyed their best wishes to the couple and also showered them with flowers. Malla Reddy shared that he has reached great heights with the support of his wife Kalpana. He also said that the saying behind every man is a woman, it's true for him as well as his wife's support has been crucial in his success. He also mentioned that over the 49 years, he has established many educational institutions and businesses which have contributed to his success. Malla Reddy also assured that in the coming days, he will continue to serve the people and train hundreds and hundreds of engineers and doctors. ఇయర్ పెళ్లి రోజు అందరికి కూడా భగవంతుని కూడా మా తెలంగాణ అన్న చెల్లెళ్లకు అక్క తమ్ముళ్లకు అందరికి కూడా నా ధన్యవాదాలు. ఏది ఏమైనా నా జన్మ ధన్యమైపోయింది. 49 ఏళ్ల కింద నా మ్యారేజ్ అయింది తాడ్బంద్ హనుమాన్ టెంపుల్లో. ఈరోజు కూడా ఆ బజరంగ్ బలిని దర్శనం చేసుకున్నా. ఇప్పుడు నా జీవితం ఎంత ధన్యమైందంటే ఒక పక్క ప్రజాసేవ, ఒక పక్క మంచి మంచి వరల్డ్ క్లాస్ ఇంజనీర్లను డాక్టర్లను తయారు చేస్తున్నా. నా అంత అదృష్టవంతుడు ఈ ప్రపంచంలో లేడనుకుంటా. ఎందుకంటే భగవంతుడు అన్నీ ఇచ్చిండు నాకు. మంచి పిల్లలను, కొడుకులను, కోడళ్లను, మన్మలను, మన్మరాళ్లను అంతా ఇచ్చిండు. మంచిగా మా సతీమణి భార్యమని కూడా మంచిగా బంగారం చుట్టూ సతీమణిని ఇచ్చున్నాడు. భగవంతుడికి నాకు మంచి కాలేజీలు ఇచ్చిండు, విద్యా సంస్థలు ఇచ్చిండు, స్కూళ్ళు ఇచ్చిండు, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఇచ్చిండు, మెడికల్ కాలేజీలు ఇచ్చిండు. మంచిగా ప్రజాసేవ చేయమని ఎంపీగా కూడా చేసిండు, మినిస్టర్ కూడా చేసిండు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే కూడా ఉన్నా. నా మిగిలిన జీవితం అంతా కూడా ప్రజాసేవకే అంకితం. తర్వాత ప్రజాసేవ మంచి మంచి ప్రపంచం తగ్గట్టుగా స్కిల్ తోటి, టెక్నాలజీ తోటి వరల్డ్ క్లాస్ ఇంజనీర్లను చేసే బాధ్యత నాదే. అదే మాదిరిగా వరల్డ్ క్లాస్ డాక్టర్లను తయారు చేస్తా. ప్రతిదీ కూడా నా మిగతా జీవితంలో డాక్టర్లను, ఇంజనీర్లను, మంచి విద్యార్థులను, ప్రజాసేవ, ఈ మూడే నాకు బాకీ ఉన్నాయి. ఇంకా జీవితం ఉన్నంతసేపు దేవుడు నాకు ఏమి బాకీ లేడు, దేవునికే నేను బాకీ ఉన్నా. కాబట్టి అన్ని ఇచ్చిండు. కాబట్టి ఇదంతా కూడా సేవ చేసుకొని ఆ దేవుని రుణం తీర్చుకుంటాను. నా 49వ CPM leader staged a Padayatra demanding the cancellation of the hydropower project agreement in Anantagiri Mandal of Araku constituency. A large number of tribal people and affected residents participated in the march from Burra Mulegura junction to Anantagiri. They insisted on the immediate cancellation of the agreement and warned of intensifying the struggle if their demand was not met. Later, they submitted a petition at the MPDO office and the leaders stated that the government has no authority to permit the hydropower project in the agency area as it violates the Adivasi Grama Sabha 1/70 Act and forest laws.
అనంతగిరి మండలంలో చిట్టంపాడు గుజ్జెల్లి హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్టును నవయుగ కంపెనీకి ఇవ్వాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల అనుమతించింది. గతంలో పెద్దపేటకు సంబంధించిన హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్టు కూడా అదాని కంపెనీకి ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం అనుమతించింది. ఈ మూడింటిని తక్షణమే రద్దు చేయాలని చెప్పి సిపిఎం పార్టీకి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. సిపిఎం పార్టీ ప్రజా చైతన్య యాత్రలో భాగంగా ఈ రోజు చిట్టంపాడు హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్టు ప్రాంతం నుండి అనంతగిరి వరకు సుమారు 5 కిలోమీటర్ల మేరకు బాధిత ప్రజలు, గిరిజనులు, పీసా కమిటీ సభ్యులు, వార్డు మెంబర్లు, సర్పంచులు, జడ్పీటీ అందరూ పాదయాత్ర నిర్వహించి ప్రభుత్వాన్ని నిరసన తెలియజేస్తున్నాం. ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించి హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్ అనుమతి రద్దు చేయకపోతే చాలా తీవ్రమైన పరిణామాలు ఉంటుందని చెప్పి హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నాం. అసలు ఆదివాసీ గ్రామ సభ, పీసా చట్టం, 107 చట్టం, అటవీకుల చట్టాన్ని ధిక్కరించి హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్టు ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో అనుమతించే అధికారం లేదని సుప్రీంకోర్టు 1997లో పేర్కొన్నది. అయినా సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ వ్యతిరేకంగా గిరిజన చట్టాలు, ఆదివాసీ చట్టాలను ధిక్కరించి హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్టు కార్పొరేట్ కంపెనీలకు ఇచ్చే అధికారం ఈ చంద్రబాబు ప్రభుత్వం లేదని చెప్పి మేము సూటిగా ప్రశ్నించదలుచుకున్నాం. ఈ రోజు గిరిజన హక్కుల చట్టాలని సమీక్షించి కాపాడవలసిన టీఎస్సీ ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ ఆమోదం లేకుండా, తీర్మానం లేకుండా ఈ రోజు ఏకపక్షంగా ప్రభుత్వం ఈ రోజు ఆదివాసీ హక్కుల చట్టాలు ధిక్కరించి అడవులని కార్పొరేట్ శక్తులకు అప్పచెప్పడం కోసం జరుగుతున్న. Well, those were the latest updates in this bulletin. Keep watching CVR News English. This is Havila Kottapalli. Stay tuned.